യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സിന്ദാബാദ് നിങ്ങൾ പയ്യൻ പറഞ്ഞു Zindabad, Youth Congress Zindabad, Padagadinam Zindabad, Padagadinam Zindabad, Youth Congress Zindabad, Padagadinam Zindabad, Padagadinam Zindabad, Padagadinam Zindabad, Padagadinam Zindabad, Youth Congress Zindabad, Hariya Mandala Zindabad, 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 Zindabad. Padagadinam Zindabad. Veerattangane veeratte. Veerattangane veeratte. Veerattangane veeratte. Veerattangane veeratte. Youth Congress veeratte. Youth Congress veeratte. Zindabad Zindabad. Zindabad Zindabad. National Congress Zindabad. National Congress Zindabad. அறுபதாவது வருஷத்தில் உருவாக்கப்பட்ட யூத் காங்கிரஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்மளுடைய பாகத்திலிருந்து காங்கிரஸின் ஒரு பாகம்தான் யூத் காங்கிரஸ். அப்போ இந்தியாவில் யூத் காங்கிரஸ் நமக்கு போராளிகள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அது ஒரு பாகமாக தான் இன்றைக்கி மறையூர்லேயும் நம்ம யூத் காங்கிரஸ் அங்கங்கள் சாபக தினமாக நம்மளுடைய பாகத்திலிருந்து இன்றைக்கி கொடியேற்றல் நடைபெறுகிறது. இந்த கொடியேற்றல் வருகை தந்த அனைவருக்கும் யூத் காங்கிரஸ் சார்பாக நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து ஜெய் யூத் காங்கிரஸ். पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे जागे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय गे भारत भाग्य विधाता जय गे जय गे जय गे जय 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 गे ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപക ദിനമാണ് 1960 ഓഗസ്റ്റ് 9 ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ ഒരു യുവജന സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. അതിൻ്റെ 65ാമത് വാർഷികം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇതേപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഒന്നിച്ചുകൂടി പതാക ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. അതിനായി മറയൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കാളിദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ, നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത പ്രകടനവും അതോടൊപ്പം മറയൂർ ടൗണിൽ പതാക ഉയർത്തലും. ഈ പരിപാടിയിൽ മറയൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറയൂർ രാജീവ് ഭവനിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി. ഈ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ന്
കേരളം മുഴുവൻ കിറ്റ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന പേരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മറയൂരിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനഫലമായി മറയൂരിലെ മുഴുവൻ മേഖലകളിൽ, ആദിവാസി മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും പ്രവർത്തനഫലമായി നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് അനാഥമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനാഥമാകുന്ന കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ മറയൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ മുഴുവൻ സഹായവും സഹകരണവും പിന്തുണയും അതിനുണ്ട് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. இந்தியன் இளைஞர் காங்கிரசினுடைய தலைமையில் இந்த இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கொடி தினமாக ஆச்சரிக்கப்பட்டது. இந்த கொடி தினத்தின் முன்னோடியாக முன்பு இல்லாத வகையில் இளைஞர் காங்கிரசினுடைய செயல் வீரர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் இன்று பங்கெடுத்து இளைஞர் காங்கிரசினுடைய மண்டல கமிட்டி ரூபீகரிக்கவும் அதன் வாயிலாக நல்ல ஒரு ஊர்வலம் நடத்தி பதாகை இளைஞர் காங்கிரசினுடைய கட்சி கொடியை இன்று டவுனில் வைத்து ஏற்றவும் செய்தார்கள். இன்று கேரளத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த 9 வருட காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த இடதுசாரி சர்க்காரினுடைய ஆட்சியில் மദ്യവും மயக்கமருந்தும் குடிபோதையில் இளைஞர்களை இறக்கிவிட்டு அதன் மூலமாக நிறைய கொலைகளும் கொள்ளைகளும் இது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதேபோல் பிற மாநிலங்களில் இருந்து கேரளத்தில் இறக்கப்படுகின்ற கஞ்சாவும் பிரபன் சுகர் போன்ற மயக்க மருந்துக்கு இளைஞர்களை அடிமையாக்கி காலேஜில் படிக்கின்ற மாணவர்களை அடிமையாக்கி அவருடைய வாழ்க்கையை திசை திருப்புகின்ற ரீதியில் இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த ஆட்சியாளர்களுடைய இந்த ஆட்சியில் எந்த விதமான இந்த போதைப் பொருட்களை உட்கொள்வதில் எந்த விதமான ஒரு தடயம் ஏற்படுத்தாத ரீதியில் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று இளைஞர் காங்கிரசினுடைய 65வது ஆண்டை முன்னிட்டு கேரளா மாநிலம் முழுவதிலும் இந்த போதைக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பதற்கு வேண்டி ஒரு நிரந்தரமான ஒரு செயலுக்கு கொண்டு வர இளைஞர் காங்கிரசினுடைய தலைமையில் ராகுல் மாங்குண்டத்தின் தலைமையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் தலைமையில் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த எர்ணாகுளத்தில் இருந்து இந்த போதை பொருள்களுக்கு எதிராக இளைஞர்களை மாற்றுவதற்கு வேண்டி இந்த ஊர்வலம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த போதைக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பதற்கு இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் முன்னிறுத்தி பல்வேறு போராட்டங்களை இதற்கு முன்னால் நடத்தியிருக்கின்றார்கள். இருந்த போதிலும் இன்றும் இனி மேலும் வரக்கூடிய காலங்களிலும் இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் இந்த பகுதியிலும் எல்லா வார்டுகளுக்கும் சென்று போதைக்கு அடிமையாகாதீர்கள் என்ற இளைஞர்களை கேட்டுக்கொண்டு முதியவர்களை கேட்டுக்கொண்டு முன்னேறி செயல்படுவார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். இதற்கு உறுதுணையாக மறையூருடைய கிராம பஞ்சாயத்தும் அதேபோல் கூட்டுறவு வங்கியும் மண்டல காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய பொறுப்பாளர்களும் அனைவரும் அவர்களுக்கு பின்துணையாக இருந்து கொண்டு ஒத்தாசை செய்வோம் என்று இதன் வாயிலாக தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார். நம்மளுடைய மறையூர்லையும் இன்னைக்கு யூத் காங்கிரஸ் கொடியேற்றி இன்னைக்குள்ள நம்மளுடைய மண்டல பிரசிடண்ட்டும் நல்லா தெளிவாக சொன்னாங்க. இப்போ யூத் காங்கிரஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு 65வது வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த 65 வருஷத்துலேயும் நம்மளுடைய இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய நல்ல திட்டங்களுக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அநியாயத்துக்கு எதிர்த்து நின்று போராடுற ஒரு கட்சி தான் இருக்கும்.
அப்போ நம்மளுடைய பாகத்திலிருந்து இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசிய மண்டல பிரசிடண்ட் மயக்க மருந்துக்கும் அடிமையாக தான் ஏற்றம் கூடுதல் படித்த மாணவர்கள் தான் ஏற்றம் கூடுதல் இந்த மயக்க மருந்து அதெல்லாம் மாற்றி எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுடைய இந்தியாவில் உள்ள ராகுல் காந்தியும் கேரளத்தில் பிரதேச நேதாவும் வி.டி. சதீசனும் சட்டசபையிலலாம் நிறையா தடவை பேசியிருக்காங்க. அப்போ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டு நீங்கள் தெரியும், கேரளாவில் கவர்மெண்ட்டும் மத்தியில் ஆளக்கூடிய மோடியில் உள்ள கவர்மெண்ட்டும் நம்மளுடைய படித்த மாணவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்புகள்லாம் கொடுக்காம கட்டி மகிழ்ச்சி அவங்க பரணத்தெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இனி வரும் நாட்களில் நல்ல ஒரு பரணம் கேரளத்திலையும் மத்தியிலும் ஆண்டா மட்டும்தான் நம்மளுடைய பாவப்பட்ட ஜனங்களுக்கு வேண்டி நல்ல ரீதியில் கொண்டு போக முடியும். அதற்கு வேண்டி நம்ம பார்க்கலாம், கேரளத்தில் யூத் காங்கிரஸை கேரளத்தில் பினராயி சர்க்கார் அடித்து அமர்த்த நாட்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். போலீஸில் ஹெல்மெட்டில் அடிக்கவும் பூச்சட்டியில் அடிக்கவும் பயங்கர புத்திமிட்டு செய்கிற ஒரு காலகட்டமாக மாறிட்டு இருக்கு. ஒன்றும் வேண்டாம், நம்ம இந்தியாவோ கேரளத்தை பற்றி கூடுதல் பேசாமல் நம்மளுடைய பாகத்தில் மறையூரில் நடக்கக்கூடிய நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்மளுடைய சாதாரண நம்மளுடைய மக்களுக்கு வேண்டி ஆதிவாசி மேഖലയിൽ இருக்கும் பின்னோக்கி இருக்கும் ஒரு மேഖല தான் நம்ம மறையூர், காந்தலூர், வட்டவடை, இடமலக்குடி. அப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கே ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருக்குது. அந்த ஆஸ்பத்திரி நல்ல ரீதியில் இதுவரை 2 கவர்மெண்ட்டும் கேரளத்தில் பறிக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டும் இந்தியாவில் பறிக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டும் நம்மளுடைய ஆஸ்பத்திரிக்கு இதுவரை ஒரு நடவடிக்கை எடுக்காமல் நல்ல ஒரு டாக்டர்களும் மருந்துகளும் கொடுக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் எல்லாம் மறித்து அவங்க நம்மளுடைய பாகத்தில் இருந்து ரொம்ப பின்னோக்கி போய்கிட்டு. அதுக்கெல்லாம் எதிர்த்து நம்மளுடைய மறையூர் மண்டல நேந்திரத்தில் யூத் காங்கிரஸ் பல முறையும் நமக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி மறியலும் உண்ணாவிரதம் போராட்டத்துக்கெல்லாம் யூத் காங்கிரஸ் ஒரு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் நம்மளுடைய யூத் காங்கிரஸ் நம்மளுடைய மக்களுக்கு நல்ல ரீதியில் செய்து கொடுக்கணும் தான் நம்மளுடைய காங்கிரஸ் பார்ட்டியும் மறையூர் மண்டல காங்கிரஸும் யூத் காங்கிரஸுக்கு நல்ல நியந்திரம் கொடுக்காங்க. இன்னைக்கு கொடியேற்ற விழாவும் நமக்கு புதிய பாரவாய்களும் மண்டல காங்கிரஸ் எடுத்து தந்திருக்கு. யூத் காங்கிரஸுக்கு நல்ல ரீதியில் இனி வரும் நாட்களில் நல்ல ரீதியில் பிரவர்த்திக்கிறதுக்கு யூத் காங்கிரஸ் சார்பாக நான் யூத் காங்கிரஸ் விஜய் காலையும் என்னுடைய பேர், என்னுடைய பாரவாயிலாக யூத் காங்கிரஸ் நல்ல ரீதியில் மறையூர் மண்டலத்துக்கு கொண்டு ஒரு மாற்றம் கொடுத்து இன்னைக்கு 100கணக்கான யூத் காங்கிரஸ் பங்கெடுத்திருந்தாங்க. மண்டல நேந்திரத்தில் வார்டு பிரசிடன்ட்மார், மண்டல பாரவாயிகள், பிளாக் பாரவாயிகள் எல்லாரும் இன்னைக்கு பங்கெடுத்திருந்தாங்க. யூத் காங்கிரஸ் சார்பாக அவங்களையும் நன்றி தெரிவித்து